been devastating for him and our family. The impact plays over and over in his head. It'll never go away. His defense team saying Heron made a mistake and didn't fully understand the consequences that could occur while speeding. Dr. Michael Scott Mayer also testified that scientifically, the brain of an 18-year-old isn't fully developed and wired the same way the brain of a person in their 20s is. How could he do something so stupid? He's a bright kid. It is because the stop and think part of the brain, the frontal lobe, where we stop and think about our action, is not developed. Heron's family also talked about selling their house and fighting their insurance company to get money to pay the Reisinger-Robin Holt family. We also have a perspective on this. So I don't want to seem that I don't feel for the Heron family. I do. But their perspective on what they've lost can't compare to two sweet souls that were crossing the street coming home from a party. The state also pulled up a log from Heron's Mustang that details how fast it was going just days before the crash, 162 miles per hour on I-75. This was a crash, not an accident. Please be aware of that. Emotional testimony from David Robin Holt, Jessica's husband and Lilia's father, went on for 45 minutes, with him addressing Cameron directly several times. It is critical for you to understand that you've created everlasting pain and depths of sorrow. He described his wife, her character, and personality. He then discussed how it feels to walk into his daughter's bedroom. I can't get the thought out of my head of the entitled monster who killed them. Something happens to me in this room. He says talking about the day of the crash is incredibly hard. He recalls being stuck in the traffic on Bayshore Boulevard and turning down a side street to avoid it. He says he knew something was wrong walking into Jessica's uncle's house to grab their luggage and not seeing them there. He says a stranger drove him to the hospital. I remember seeing a chaplain walk out, and I knew she was dead. I can't explain to you the effort and courage it takes to walk into that morgue and see the injuries that you created on her. David, in the end, begging the judge to give Heron a maximum sentence of 30 years. The judge has yet to make a decision. Heather Lee, ABC Action News. Of 30 years. እንጀራ እያጎረሱ እንደውም እንጀራ አልበላም ያው ባህልሽን ወግሽን ጠብቂ ተብዬ ነው በእውነት ጠዋት ስነሳ ጁስ ነው ያገላበጡ ማታ ስነሳ ኬክ ነው ሳጠፋ ኬክ ላይ አስተኝቶ በፓስታ ነው የሚገርፉኝ በቃ ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ ምላስ ሁለት ነገር ያለው ምላስ ቀበቶ ያ በቀበቶ አልገረፍ ቀበቶ ምን ነበር አሮ ነው ቀበቶ አባቴ ነው እንጂ ለሰው የሚጠቀመው ይለዱላ ምናምን አና እንደኔ ሆናችሁ ደጉ ተብዬ ናደጉት አዲስ ሜካቦ ሰማይ ምድር ዳቦ ሳራስ ጸልዬ ተኛው ልብዬ ስነሳ ከንተውቦ ልብህን መቻስቦ አይናችን ተጠራጥሮ አስያዘኛ ደፋፎ በታገባ ዳስ ምለኝ አለ ምንድነው ዳስ ምለኝ አይ ትንሽ ለውጥ ያለው ኖር ምንም ልዩነት የለም ሲል ያው ለምሳሌ ልዩነት የለም አትበል ልዩነትም አለ አለ እንዴት ነው ልዩነት ያለ የፈረንጅ ሚስት ማታ ባልባይቷ ስመጣ ቢጃማ ለብሳ ጸጉሯን አስነሳ ሽቶ አፈሳ ሳልሳ ደንሳ ሻማ ለኩሳ እራተ አጎርሳ ነው በትም ተጠበቀው ባሏን የፈረንጅ ሚስት ግን የኔ ባልበት ገና በት ሲገባ እሳት ጎርሳ እሳት ለብሳ ጠባብ ጅንስ ለብሳ
ቅቤ ተላውሳ አኩርፋ እንዳምባሳ በጫጭራ ናክሳ ሰርታ ጫጫብሳ አስበዛ ጨርሳ በፍርድ ቤት ከሳ ትበላለች። ከፍቻለሁ። ፎሎ አርጉኝ እስኪ ፎሎ ኑ እንጂ ተከተሉ። ፎሎ አርጉኝ በቲክቶክ ፎሎ አርጉኝ። እሺ ፎሎ ያረጋችሁኝ እንደዚህ ነው። እሺ እንደዚህ ፎሎ አርጉኝና ስንደርስ ላይክ ታረጉኛላችሁ ወይ? የተረከዝ ህመም በብዙ ምክንያቶች ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የተረከዝ ህመም የሚፈጠረው ተረከዝን ከጣት ጋር የሚያገናኝ ሰፊ ጅማት ወይም ፋሻ ላይ በሚከሰት ቁጣ ነው። ፕላንታር ፋሻይተስ ይባላል በሕክምና ስሙ። አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ተረከዝ ብቻ ሆኖ ከእንቅልፍ ወይም ረጅም ጊዜ ተቀምጠን ስንነሳ እንዲሁም ከእንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የተረከዝ ውጋት ስሜት ያስከትላል። ክብደት መጨመር፣ ለረጅም ጊዜ መቆም እንዲሁም ለረጅም ጊዜ መሮጥ፣ በባዶ እግር ደረቅ ወለል ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዲሁም ሶሉ ደረቅ የሆነ ጫማ አድርጎ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማዘውተር ለዚህ አይነት የተረከዝ ህመም ወይም ፕላንታር ፋሻይተስ ሊያጋልጡ የሚችሉ የተወሰኑ ምክንያቶች ናቸው። ህክምናው የሚያጠቃልለው ለረጅም ጊዜ መቆምን ማስወገድ፣ እንቅስቃሴ ከተደረገ በኋላ ተረከዝን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በበረዶ ውስጥ መዘፍዘፍ፣ በሐኪም ትዕዛዝ የሚሰጡ የህመም ማስታገሻዎችን መጠቀም እንዲሁም ተረከዝ ላይ በሚወጉ የስቴሮይድ መድኃኒቶች ይህንን የተረከዝ ህመም ማከም ይቻላል። ተጨማሪ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ፎሎውና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። መስማይ ጥጥ ነው። እኔ መስማይ ጥጥ ነው። ሰውን ወዳለው፣ ሰውን አከብራለሁ፣ ሰውን ሪስፔክት አደርጋለሁ። ሰው በመሆኑ ብቻ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ሰው you know ያ ብዙ ሰዎች የምትጽፉት ነገር ከኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠበቅ ነገር ነው። እኔ ላይ የምትጽፉ ነገር ሰዎች እኔ አልሰማችሁም። this is መስሚያ ጥጥ this is መስሚያ ጥጥ ዳራስ ምንም ነገር ባላልኩት ነገር ላይ ኦሮምነቴን ማንም ሰው አይሰጠኝም፣ ማንም ሰው አይወስድብኝም። ያ የምሬን ነው የምላችሁ። ኦሮምነቴን ማንም ሰው አይሰጠኝም፣ ማንም ሰው አይወስድብኝም። እኔ ሀቅ ላይ ነው የምቆመው፣ ለሀቅ ነው የምቆመው እንጂ በውሸት ማንንም ሰው አላግዝም። በውሸት አልሄድም። እኔ በውሸት የሚመራ ሰው አይደለም። ራሴን በራሴ ነው የማስተዳድረው። I love you so much። ራሴን በራሴ ነው የማስተዳድረው። ጃፈር በ2000 ብር ነው ተገዛ። ትሽ ቡሽቲያ እኔ በ2000 ብር ጃፋ ኦ ማይ ጋሽ እኔ በግ አይደለም የሰው ልጅ ነኝ። ያ የወረደልኝ ብር ደግሞ ከፈለጋችሁ አሁንም አውርዱልኝ። ብርቅ ነው እንዴ 2000 ብር ብወርድልኝ? ብርቅ ነው እንዴ ብር? እንደውም አነሰ። ለምን ሳትጨምሩ ቀራችሁ? አነሰ። ለእናንተ ብርቅ ነው 2000 ብር፣ ለኔ ግን የ3 ሳምንት ምግቤ ነው። እኔ የምለብሳቸው ልብስ እኮ ዝም ብሎ ተራ ልብስ አይደለም። ሌላ ነገር ተውትና ጫማ ይሄ በ80 ብር የሚገዛ ጫማ ነው ብለ ይሄ ቲሸርት ስሊፐር በ80 ዩሮ ነው። በ80 ዩሮ ገዝቼ ነው የምለብሰው። ሌላ ነገር ተውትና ማለት ነው። እኔ ማንነቴን በብር የሚቀይር ሰው አይደለሁም፣ ግን እውነት ላይ ቆማለሁ። እውነት ጥሩ ነው። መሞት አለ። ነገ ትሞታላችሁ። ሁላችሁም እዚህ ዓለም ላይ ያላችሁት ነገ ትሞታላችሁ። መሞታችሁ የማይቀር ነገር ነው። ሁላችንም እንሞታለን። እውነት ላይ መሞት አለብን። ያ በውሸት የምትሄዱት የትም ቦታ አትደርሱ። ማለቅ መጨረሻችሁ ስትደፉ ነው የምናያችሁ። ስትወርቁ ምናምን ነገር ድፍን ስትሉ ነው የምናየው መጨረሻችሁ። በውሸት የሚሄድ ሰው የትም ቦታ አይደርስም። ሐቅ ላይ የተመሰረተ ግን ድልድዩ ቀጭን አይደለችም። ድልድዩ ወፍራም ነው። ወፍራም ድልድል ላይ ነው የምትሄዱት። እሷ ጋር ያለ የለሁም የነገረችኝን አንዱን አልሰማሁም። እኔ በሽተኛ
ወይ አልሞት አልድን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሁን ዶሮ ውሃ ጠምቶት ተንጋሎ ይጠጣል ከዋሉ ካደሩ መረሳት ይመጣል አትጥፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ አይኔ ያረፈብሽ ዘንጋታ የምትናፍቂን ጧት ማታ እስቲ ጎራ በይ የልብ ወዳጄ ጠብቅሻለሁ ቆሜ ከደጄ የደስታ ምንጭ ነሽ የፍቅር አቻዬ ጭንቀት ይከበኛል ስሆን ለብቻዬ ማናለኝ ካንቺ ወዲያ ለኔ ማረፊያ ነሽ ላይኔ ተራርቆ መኖር ሸክም ሆኖብኛል የትዝታ እንዳገት መውጣት አቅቶኛል ነይ 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 የኔ ዘንጋታ ለምትሉ ሰዎች አው ገረድ ነኝ በላቤ የማድር ምስኪን ስደተኛ ቤተሰቧን ጣሪ የነገ ተስፈኛ ወገባህ ነው እንጂ የኔ ማንነቴ አንዳች ያልጎደለው ሙሉ ነው ህይወቴ አው ገረድ ነኝም ስደተኛ ችግር የሚገርፈኝ ምስኪን ራብተኛ ነገን አሳቢ በጉልበት ያዳሪ ህይወቴ እንዲቀና የዛሬን ቀማሪ ችግር የማይጠላኝ ፍቅር የሚገዛኝ አው ገረድ ነኝ ገረድ በማለትህ አልከፋም ከቶ ስላልገባህ እንጂ ትርጉሙ ተብራርቶ እናም ወዳጄ ሆይ ሰማኛ እንዲያድምጠኝ ጊዜ ተዛብቶ እንጂ እኔም እኮ ሰው ነኝ የቱ በነገረ ማን እንደሆንኩ ነኝ ምንም ቢቸግረኝ የሰው ልጅ መሆኔን ከደሰሳ ጎጆ ከሞቀው ከናቴ ቤት ህይወትን ልቀይር ቦጣ ከስደት ብለህ አትበለኝ እሷ እኮ ገረድ ናት በቃ